stopped last time. Okay, today we will be experiencing new widgets or different classes and how to use them, some examples. And if we have time at the end, we might take a look at Qt MPT architecture. Okay, so we created new, as I agreed last time, this Qt widget application for GUIs or console application for console application. So include Qt widget application. Let's name it this. First, we will take a look at for getting into actual the new widgets. We will take a look at the Q file dialog because it's actually an important class that you will be using frequently, and the Q file dialog. So this first we'll add a push button. Let's name it browse for example, and let's add push button. And add line. So the first thing is we need when you click browse to see a dialog for opening the file. Okay, so as you agreed, we will use a shorthand for accessing the slot for this button, which is a slot click. And here it added the function. If you remember last time, we did this manually, by using connect with signals and slot. And we agreed it's a shorthand for accessing the slots. Okay. So Qt has a class called QFileDialog. We can create a QFileDialog as like normal dialogs. We say let's name it the dialogs for example. The asterisk? Hey? The asterisk? No. So we include it first. We can use the traditional method to construct it and pass parameters. But we won't use this way. If you remember when we created message box last time, we had this way constructing it and with using new and customizing and adding buttons. But instead we do the same thing. QFileDialog already has static method for constructing an actual open file dialog. So we use column. This is a static method in the QFileDialog class that constructs a file dialog for getting an input file from the user. As we said, okay, let's go through this again. Last time we said that all Q object gets one of its first parameter is the parent class. What this does to us is it frees us. It handles the garbage collection, so we don't need to actually deallocate dynamically allocated classes if it inherits from Q object. So if I construct any class in Q that inherits from Q object and all Q widgets inherit from Q object, just by passing the parent to its constructor, we don't need to worry about garbage collection, because whenever the class gets constructed, it's automatically deallocated. When the class gets any class, when it gets constructed, it automatically constructs all its child. So the main window will construct all the other classes that inherit that actually has this object as its parent. So first we'll pass this as its parent. Now this is a caption of that contains like open file, whatever is the title of the window. So say I guess it.
هو Q file dialog بيinherit من Q object. بس we're actually using static method which we are not constructing a Q file and a Q file by ourselves. So it will be constructed inside. Okay. Yeah. I would say open. Here we can specify if we want to actually the default path for this open file dialog. If you are not familiar with the open file dialog, like this one. Similar to this dialog. So this is the title that we want. Open file. Next we can pass the default directory. So here it opens in the project file. If we don't specify the default directory we want for dialog, it will default to the current location of the project. So this is not. You may also have another parameter for filters that allow us to have certain only certain file types, like example text files only. We leave the default values for now, and we just construct it that way. This file dialog will return a QString containing the path to the file. So we need to have that different. So we say QString path. Now, when this button gets clicked, it will construct a file like a file dialog, and when the user selects the file, it will have the path of this file in this string. Now we want to assign this string value to the line edit that we have in the form. So we say UI line edit dot text. QString is included by default in the core library of Q. You don't need to include QString, but you need to include Q file value. UI allows you to access objects from the form that we created here. If we, because there's a file that this is a reference from the form, not a dynamically create, because you can actually create buttons or widgets to the code itself. So if you're using forms, then you specify it that way. With this the pointer or This pointer is the main menu. and also this pointing the The main menu. okay. So we say set text. So let's save and throw it. History The string library for Qt. Now for Qt you should use it has an equivalent library to that with STL, but with more functionality. So we should use the library. We can say browse. As you can see, we can have a file with title that we selected. If we select this file, for example, here we have the path for this file. Everybody's following right till now? حصل كونستراكشن للكي فايل دايلوج هنا ولا؟ بس هنا it was constructed بس inside static method itself يعني هنا it constructed the dialog and passed this parent class to the constructed dialog, and after the execution of the dialog it returns the string to this QString. بس الكي فايل دايلوج بيبقى ديستركتد في اخر اللعبه اصلا. It will get structured with the main menu. Then after we pass the path that was returned from the file dialog to the line in. Okay. كله صفحات هنا. هو انت قلت ايه الفرق بين الطريقه دي والطريقه الاولانيه اللي هي كنا بنعمل فيها دي؟ You construct an action, you construct dialog by yourself and customize it, and wait for the execution and get the return value. بتغير يعني في الشيء بتاعه؟ مش هقدر تغير، دي اسهل. It's not construct a in more common way of constructing dialogs and messages is using static methods instead of constructing the object by yourself. كمل. طيب
Next, we come back to our book. Now we need to add another button. We call it open. And we add a text edit here. So what we're going to do is we're gonna load the text of the file inside this text widget. Okay, so we'll go here. Okay, here we have the slot for the other button, which is open. This one is text edit, this one is line edit. Okay, before opening the file, we will do a small check to see if this line edit is empty or not. If it's empty, we'll just pop up an error message box and say that it's empty and we'll just return. So we come back to our slot. The text edit. So here we'll say first we will check for the value of the path or the line edit. So we'll say qstring path equal UI dot line edit dot text. This way we'll have the text value inside the line edit. We have it back to our qstring which we named. هو انت ليه بتعمل direct definition للعنف؟ No, it's a different variable. It's a different instance from the other one. So دي مختلفة عن الفترة الأخيرة صح؟ yeah, it's different. Okay, so we will check if this open path is empty or not. If it's empty, we'll just pop up message box and we'll return it from our slot. So we'll say if open path. We don't have to do it, but I prefer using the trim function. Trim function just returns the string trimmed from all spaces from the start and end. So this way we'll be sure that we don't even have a string spaces. So I prefer using trim, but you don't have to. معلش ممكن تقول تاني trim to Trim removes all the spaces at the beginning and at the end of the string. اه So this way we make sure that actually it's really an empty string even and not even spaces. اوكي Okay. So we say here, as we agreed, we will also for message box we'll use the static method. You don't actually need to include them because they're also in the core library. But if you need to see the helpers and the computers, you should include them. So. As we agreed, we have critical if you want it with an X error icon. If we have information, if you need it with the I icon, or warning, if you need it with the yellow icon. So we'll choose critical. Also, we'll call this. We'll say let's say the type is error, and text you should specify open first. And we use just human code. Okay. So this is the only code that we need. If we need to add another code, we use bitwise ORing. So it's a key message box, for example, with no, but we only need okay. And we will return here. ممكن بقى يعني ايه ثانية كده بقى عشان نجمع Take it back. But I'm just going to use and we can explain it in. Again, the common error that you see, if we click run again, we see that permission denied because it was forgot to close the application. And you'll encounter that
several times. Actually, we need to exit our function here if the string is empty. So here, if we have, see here we have. function كده كده هتطلع. That we can continue. We will add other code. We'll add another piece of code after. Oh, Here. okay. So as you see here, and if we have an empty, we'll have an error. Even if we have some spaces, we'll have error. But if we have anything inside here, we won't have that error. And the function will proceed, but after we add another code. But here, I think you have no error. We have it empty. We'll have this error. ممكن ترجع ممكن تجيب اللاين بتاع هاتوا كده شوية اللاين بتاع الماستر هو بينفوك المسج بوكس upon construction. You can برضه نفس الفكرة. You can actually construct a new message box and add specify the parameter you want, or you can just use a static method. هو لو الفايل does not exist انا برضه مش فاهم في حاجه بتقول ان هو does not exist. Oh, you can check if the file exists or not. Actually, when you open, when you open the file, you can check if it was actually open or not. هو ايه؟ assuming ان احنا عملنا له construction للمانيوال بالبوينت. هنا الانفوكيشن في الستاتيك مثلا بتحصل اوتوماتيك صح؟ Then you need to actually, if you have the function .show or شو او حاجه صح؟ if you variant .show .execute or the exec show doesn't log the execution instruction. Execute it tells the code to wait until the user interacts with the message. انا برضه مش فاهم حته ترند ايه؟ مش فاهم حته ترند يعني ايه المسج بوكس؟ right, so it's هو ايه المسج بوكس؟ مش عارف اوكي. ماجد يعني لو انت عندك string كده say دي spaces اوكي وعندك some string هنا وسبيسز تاني string بتشيل السبيسز دي فالفكره هنا even if I have في اللاين edit لو انا عندي some space empty spaces كده وخلاص وانا trim مش هيبقى لي حاجه فهمت. انت شايف حتى فايل لو هو I don't want even an empty space. good. هو ممكن تخلي اللون مفتوح لا ممكن اكبر شويه كده معلش ايه مسج بوكس اوكي You here specify the button you need for the message box. And here the message box contain only okay button. If we need to add another button, you use bitwise or with another button. So I can say here. طب ده معناه ان انا ممكن اسبيسيفاي اليوز بتاع كل بutton. Yeah, you can see the return value for I can the message key. Let's try. I'll show you an example. وانا ممكن اغير النيم بتاعه ايه؟ اغير النيم بتاع البوتن اللي هيطلع في المسج You can بس مش you won't need it when it's not very sensitive. But you have lots of buttons, yes, no, okay. Once you will need to already have them here. انتر مثلا I'm not sure you have it or not, but you can. You can actually subclass the message box and have your own message box. كده كده بنغير اسمه هم نقول اوكي ومش عارف ايه؟ كده كده بنغير اسمه. I need if we want another button that doesn't that do not exist in even different from OK and yes and all the default buttons. مين اكتر بس لا like 6 عليه. كده هي اوكي دي معروف يعني. We have the default buttons have OK, cancel, no, yes to all, no. next ايه؟ next انت عملتها عشان
next, no, wait, I don't think. لما تيجي مثلا تعمل سيت اب بروجرام أيوة، you can use your message box. You can use أيوة، ماشي. push button. If you want an example for how we can check for the return of the message, so say, so here we added okay, and we add another button which will name it new message box no, for example. دي الحته في الاخر خالص. Here we have okay and no. Here I want to have two buttons. If you want to check if the button ساعة حاجة. ايه؟ ساعة حاجة. لا خلاص. If you want to check for the return of the message box, if you have different buttons, you can say you can have if conditional here and say equal. I'm showing an example for how to see the which button was clicked from the message and accordingly interact with the user. يعني لو عمل اوكي يعمل حاجه ولو عمل نوع يعمل حاجه يعني بتبقى فين بقى؟ alright. فين بقى الشغل؟ بصوا اهي كده او ده كده انا بقول لك كل الكونستراكشن ده او الثلاث ميثودز دي I compare it with whatever button I want to check on. Equal few message box okay يعني ده equal البutton ده. يعني دي كده construction ده في الميثود اهي. I compare it with the button okay. دي return whatever button was clicked. So انا مثلا ممكن اقول له queue ممكن just print here queue the bug. Okay. Was clicked. That's right. بص هنا بتسوي ايه؟ انا لازم اعمل هاش مكتوب في جوب صح؟ عشان كده تتبجر. لو دوس no nothing happens like click okay if the okay was clicked. انت بتعمل الهاش كل دي بقى. كده بقى. بس مش لازم ولا ايه؟ ايه؟ لازم؟ use كده بقى بعد ما تيجي كده بقى. انت حسيت الاكستر بس هي طلعاني عادي. ولا ايه؟ هايلايتد I mean. عارفة if I try to move it should give an error. كان بيسأل؟ طب فين كلامنا حكاية اللي هو لو دوست اوكي هيحصل compare the actual the execution of the whole static method with the bot. ده كده احنا قلنا حاجة يعني؟ because يعني أصل دي كده الريتيرن بتاع المسج بوك ده بيبقى دايما بيتعمل الفاليو بتاع البطن. يعني دي returns okay or no. So we compare it with okay. If the actual return value was okay, then the was clicked, then accordingly we do whatever wrong. هو بيوريك permission Yes. عشان ما كانش application ده. والله نو ابروبريت مش حاطط البراكت. لا حاضر. لا دي ما مش طيب كمل. بس ما تطلعليش البوكس ايه ما تطلعليش المسج بوكس ما تطلعليش الباتن ده. انت حطيت دي
كده ممكن وانا لازم احط كيو دي برضه. نستعمل الكيو دي بره. طيب بص انت كنت حاطط هنا فاكت انا في الاف اعمل مش عامل اف 1 لاين، عامل اف 1 لاين بس، يعني you can use it 1 لاين بره. تعمل هذه كم لاين بس براكت مش ضروري. هو critical معناها ايه؟ دي static method في المسج بوكس to construct an actual message box with the critical sign. excellent. هي حاجه تسهل الدنيا بس. واحنا عندنا الستاتيك، هو في الستاتيك ابلكيشن لينك في سي بلس بلس عامة ولا از ات سمثينج جوه؟ static application يعني للرابط يعني احنا دلوقتي عاملين ستاتيك ابلكيشن مسج بوكس. It's a static method في المسج بوكس class that construct an actual object of the message box and كده حاجه static method. الكريتيكال ديت اصلا الستاتيك ميثود static method موجوده في construction. موجوده في class construct a message box class. طب هو ده يعني ده بقى ديفينيشن من كل الستاتيك ميثودز في كتاب هو في حاجه تحطها تسهيل، يعني مسج بوكس مثلا عندي critical وانفورميشن وورنينج وحاجه وفي فايل دايلوج مثلا محطوط فيه جيت اوبن فايل نيم وجيت سيف فايل نيم. عندك الانبوت دايلوج بتقول جيت انت وجيت دبل حاجه كده. يعني هم بيحطوها for just for simplicity يعني. اجيب الريتيرن اللي انت حطها في الفانكشن الاخيره اللي احنا بنعملها دي هي اللي بتقفل عشان لو we have an actual code بعد كده we have an actual other piece of code that does different stuff. So we want if there is no file to open, we want the function to terminate. عشان انما لو غير كده after the message box it will continue executing even if there is no file. You just terminate the function. طيب ايه اللي بيخلي الماسج بوكس يقفل لما لو كنت اوكي مثلا؟ ماسج بوكس مش بتقفل الفانكشن، ماسج بوكس بعد ما تدوس اوكي او كده هتكمل الفانكشن عادي. هو عشان اكتب مش عايز طب استنى مش ريتيرن دي بتاع الفانكشن دي بس؟ طب هتعمل الفانكشن دي لا هتطلع في فانكشن تاني. هو هيكتب هو عايز كود حاجه في فانكشن فانكشن دي ممكن يسأل ليه حاطط الاثنين بعد هو الاف الكبير هو البريكس بتاعت الاف اللي جوه بتاعت الاف دي. ايه داتا فين؟ كمل. طيب ركزوا بقى في اللي جاي دلوقتي. هي المسج أجهزة المسج بوكس رجع ايه؟ لما ادوس اوكي بترجع بس هو لما اعملها ايقونة ريكورد المسج بوكس اللي انا عايز اعملها ايقونة برضه بس كده كان بس هو انت ممكن تعمل حاجه بالتكست اللي انت بترجعه، انت مثلا دلوقتي عملت على سبيل المثال هو بيريتيرن تكست معين، بيريتيرن اللي هو كيوز انا عايز تعمل حاجه. لا انا عايز بقى لو اقول ريموت الاثنين لازم اقول يعني لو في عمل لو في يعمل حاجه ولا مش
اس اف حاجه كده اس اف بس اس اف ايه بقى؟ اس اف تاخد نفس البتاع. انا ما ينفعش اعمل ما ينفعش اطلع انت كده يعني هو هتخليها نفس الكود. بس انا هتخليها بس بوكس تاني ليه؟ صدقني ايوه طبعا طيب نكمل عشان حاجه عشان اخلص. بقول لك يا جماعه طب انا دلوقتي لو عايز اقول اس اف نو باتن يا اما تستعمل اس بس، يا اما بقى هتستور الريتيرن ده في ايه، كان في حاجه اسمها كيو ستاندرد بوك. الريتيرن ده اسمه حاجه اسمها كيو ستاندرد بوك. يعني اعمل الكيو ستاندرد بوتن كذا ده، وبعد كده تشيك الريتيرن بتاعه. طيب اول حاجه we need to open the file اللي هو the most specified. So first we declare a Q file. Let's say file. Okay. Here we pass the file name. So the file name is path. Okay. We won't read the file for now. All we're going to do is just open it and check if it was actually opened or not. So we'll say if file. Okay. It's actually included by default, but we can include it. We could include Q file. We don't have to, but just for. And we also need to include the QText stream and just we use it in question. I tell you what we need QText stream for, but hold on for a second. So we don't need. We can use it just open it with the default parameters, but I'll show you different parameters that we can use for the for opening the file. So we have read only. So if we can read the file, just read from the file to we want the file. We have read write. Or also we have we can concatenate. We can use different opening parameters with using the bitwise order. We have also another important one, but very risky, to use truncate. Truncate opens the file, but it deletes all the data in it. So it opens the file, you just get an empty file. If the file does not exist, it will create it for us. So we can use the same method to create file, but we have to specify that it's a read write to be able to create. But if we want to check it out, So you need to check if it exists or not. Just you open it with read only. If it succeeds, then it exists. It doesn't. وبعد كده بتفتح لا واحد عايز تعمل تشيك ان هو بيكزيست وبعد كده عايز تعمل بيه يعني ايه تفتح read write. بيفتح ايوه بس الفايل بيه بتقول ان انت لو عملته وهو ما بيكزيست كان ممكن تفتحه بريد وبعد كده تقفله وتفتحه بريد ده one method في serial answer method بس مش فاكرها قوي. You can actually there's a class called qfile_m2. qfile_m2 it can give you all the details file it exists, if it exists or not, the path, the extension, the suffix, the prefix, all the information you need about the file you can get from using qfile_m2. But I don't think we'll get that right now. هو truncate دي تعمل Truncate, it deletes all the data inside the file. So if you have text file, it will open it, but after deleting all the data in it, so it's very risky. يعني بتوبن استخدمها ترانكيت ليه؟ Okay? استخدمها تاني ليه؟ If you want to open a file and open it after clearing it, so you just delete all the data inside your text and delete. بتكلير ولا انت Yeah. يبقى فاضي اوبن ليه؟ Well, same thing. Later we have an actual file to open and yeah. طب So we choose. انت ليه بتعمل اور؟ ايه؟ انت ليه بتعمل اور شور؟ دي bitwise order عشان if I want to have both to read only and truncate, I can use different opening mode. يعني انا هفتح الفايل واعمل فيه ايه دلوقتي؟ همسح اللي فيه وبعدين
Yeah, no, that's not how we want to do that. We're just showing you how to use multiple parameters. ماشي. So if it's open, we show a message box. وانا ممكن اسال السؤال كده ده لو انا استخدمت اللي هي لوجيكال رول تمام واول واحده كانت ترو هيكمل ولا هيكمل دي بيت وايز اور مش لوجيكال اور. لا انا بكمل لوجيكال رول ما ينفعش تعمل لوجيكال اور فاليو. It's just syntax. يعني اللوجيكال اور هتبتدي 0 1. ايوه لا دي مش 0 1 دي اكشوال يعني دي في جوه الكلاس نفسها مثلا حاجه زي فيلد مثلا اسمه مثلا اوبشن مثلا. هو بعد كده بقى لما بيجي يكسكيوت الفانكشن الاوبشن ده فيه ده جواه بيتس. هو بيتشيك على كل بيت من دول يبقى اساسا بيعمل حاجه. دي مثلا لو لقى دي بيعمل ترانكيت لو لقى دي بيعمل اوبن اونلي كده ف اور هي دي مش syntax هي actually بتعمل bit rate. ايوه اكيد هو الريتيرن اللي انت كاتبها فوق الكلمه ايه terminate function ايه؟ terminate function هنا عشان لو مفيش عشان empty string we don't want to continue. Okay, so just for now we just pop up a message box that says the file exists. Else we'll let's use the warning this time. This error. ممكن تعمل زوم Such. وايه دي يعني ايه يا Say, and then we want to and you want to modify that file, you just need to read from it. من غير ما نعمل ايه؟ Okay. هو دي فيها لو انا حطيت buttons هيبقى في حاجه dismiss بيها. في okay. سؤال هو انفورميشن يعني الداتا نفسها؟ لا ده نوع المسج بوكس برضه. نعم؟ نوع المسج بوكس برضه. انفورميشن في المسج بوكس. Okay. So here, we still have the same error. Okay. Now if we try to open a file, let's say. طب انا ممكن اسال سؤال بس هو لما قلت ريد اونلي ده معناه ان الفايل اصلا ريد اونلي ولا انا ما ينفعش the mode that we open the file is read only. And we choose this text file. So if we say open, it shows us the file exists. If we try to type any other name that for a file that doesn't exist, it will tell us no such file. Okay. And we want to read the actual content for now. كمل ولا ايه؟ ممكن نستنى كده شويه. في حاجة انت لو عملت براوز وجبت فايل تمام وبعدين عملت له اوبن وطلع موجود وبعدين انت رحت عملت براوز تاني يعني انت عملت اديت في السترينج اللي هو موجود في اللاين اديت ده فاهم قصدي؟ وبعدين عملت اوبن تاني بيقول لك برضه نو اكزيست حتى هو مش موجود يعني هو مش بينزل السترينج لا هو بيقرا الخط موجودة. ممكن تفايل ايه موجودة. يعني لو غيرت بص على كده عامل بايت؟ لا عامل بايت هو مش لاقيه بيعمل. وبيعملوا فين؟ نفس المكان. لا مش
يعني انا لو مش حاطط لو يعني حط مثلا حط لايف هيديك ايرور لو دايركت موجود او يعمل او دايركت موجود هيديك ايرور. لو انت حاطط اسم الفايل بس هتحطه في الدايركت بتاع الكود. لا ولا لا؟ لا ولا اساسا. دخلت الاسم بتاعي على الابتداع. عملت اصبر أي شغل. اعمل ايه؟ حنفية. عمر مش النهارده كمل. طيب دلوقتي في in STL library we have F-stream and I-stream and O-stream to read from files. Here we have two text streams that we use to read from files. So we say we create a two text stream, we name it stream, and in its parameter we pass the Q input output device. Q input output device is like our file, for example. So Q input output device is a parent class that Q file inherits from it. So if we have different other Q input output device, for example, we have Q printer, for example, to print. So we just pass the address of our Q file class. بتعمل ايه؟ Because it takes a pointer, so we need to pass the address. بتعمل ايه يا بيه؟ We use the text string to read the content of the file. أنت ممكن تحسس خلاص ايه؟ خلاص حاجة غير الفايل. مش فاكر انا اكزامبل بس يعني مثلا الكيو بتاع الفايل في كتير في كيو مثلا كيو برينتر زي كيو بتاع الفايل. لا خليها واحد كده موضوع البرينتر ده. You have you instantiate a printer and you set the DBR campaign and say that you print the content. وانت الساين بتاع الفايل ليه؟ عشان it takes it needs to take an address because it's a pointer box. طب انا ممكن اديله الاوبن باك برضه نفسه صح؟ لا I don't think it will work. I don't know if it has a constructor that takes string ولا لا. ممكن يكون فيها constructor بس is the default thing it use to pass a Q file. انت لما تعمل اوبن للفايل بتحطه في الفايل انستنس اللي احنا عاملينها. دلوقتي الفايل انستنس دي بتهولد في الميموري يبقى ليها بوينتر في الاكشوال فايل في الاوبريتنج سيستم. يعني كده بنديها ريفرنس تو الاوبريتنج سيستم لوكيشن بتاع الفايل ولا حاجه زي كده. ولا كوبي منها على لا we can for now it's like a region from the file. Okay. انت حطيت لي الانسر ايه؟ ما هو في ده ستريم اند بقول لك ايه يا عزيز؟ عشان it takes the parameter is a pointer so we need to pass an address. ممكن استخدم الاف ستريم صح؟ مع Q file لا you have to move everything to the STL library. It's not recommended. It is very friendly. هنا we have a loop we say while dot stream dot add in. كده our stream will هنا it's a loop until the pointer in our stream reaches the end of the file. Let's have here a first two string will say content, and through here we'll say content dot append. I explain what about going
here نعمل read line plus كنت دي بعد ما عشان لا ده string انت كده بتكوبي وتحط بيدوبليكيت الكونتنت في الفايل. لا انا بريد الفايل I'm reading دلوقتي انت بتقول كونتنت content ده كيو سترينج content is an empty string دلوقتي خدت الفايل كله. هنا فبقول له while the stream is not at the end of the file so it's تمام. هنا بقول له content dot append يعني add to the end of the string the next line in the stream and an end line. And finally we will set the text edit to this content. So let's say UI text edit dot set text content. content مش string. Content is like string. It's a string. لا مش string. لا content is a normal C++ string. انا بقول لك بنسيت الكونتنت ولا بنسيت الستريم؟ It's a text. That's text edit. هوريك عشان show you on the GUI. انا فاهم قصدك والله. بس انا قصدي مش بتحط ليه الستريم على طول. مش تعمل كيو ستريم. كيو تكست ستريم. Stream reads. I can read and add the text as other people to read and add the text as على طول. على طول. You can do that but I prefer it. لو كنت نعملها على طول احط ستريم بدل كونتنت صح؟ هقول له UI to set text. I'll do UI to set text. It's current text plus the new line. هنا if I click open the file exists and here we have the content of the file. هو ستريم دوت ايه؟ ما ينفعش اد فايل. ما ينفعش اد فايل to the existing directory خلاص السورس. في resources دي حاجة تانية بس أنا بتكلم عنها. انا دلوقتي هحط فايل تاني. انت كده كده يوروبن من ده الفايل ده انا فاهم انا كنت بحاول بس اعرف الدايركتوري بتاع الفايل. لا في حاجه اسمها resources file الريسورسز اصلا تحط فيها كل اي حاجه في الفايل ده. سؤال أكيد تعمل إيه؟ Add text to a string to the end of the string يعني زي ده plus السترينج على السترينج. اه السترينج بتاع اسمه كونتنت. هو ما عملش فين الانتجريشن بتاعه؟ هو ما قالش حاجه ده نص النقط تقريبا نوت الستريم ده مش عارف عملت انا عامل يعني وايل did not use the land. عايزة تتعامل تو كولن وبعدين هاش ان عشان تعمل ان فايل بتاع الانتر يعني ايه دي انتر اللي انت عامله في الاخر دي انتر اعرف اسمك هستخصصه كمان متخصصي بس سؤال واحد معانا يعني اللي هي اللي قعدت اسمها الاد سلوت اوتوماتيك اد سلوت اللي هي في الشركه. هو دلوقتي عمل السيجنال سلوت حاجه واحده. هو بص عشان هو ده بس عملت لك الصوت هنا هو عمل لك برايفت سلوتس. عندي برايفت سلوت I explain small thing بس في الشورت هاند فور سلوت بص انا اوريتكم الشورت هاند فور ريدنج سلوتس اللي هو من using الفورم الكيوت موب كومبايلر في باي ديفولت يعني زي كده حاجه زي انفوكيشن للسنتكس دي on سلاش اسم الويدجت سلاش الاكشن مثلا اللي هو كليك مثلا دي حاجه في الكومبايلر نفسه
عشان كده لما هو بيديكلير مثلا اون بوش بوتن كليك من غير سيجنال من غير اي حاجه، الكومبايلر نفسه بيفهم الموضوع ده. عشان كده you shouldn't use this syntax for your slots. يعني ما تستعملش السنتكس دي للسلوتس لوحدك. لما هو لو هو when it's generated اوكي، انما انت if you use it انت for yourself don't use this slot عشان هو الكومبايلر بيكونكت السيجنالز لوحده. يعني هو كده ده بيكونكت السلوت دي لوحده للبوش بوتن سيجنال كليك سيجنال. يعني when it hits the push button it actually searches for this signal and invocates it. بس انا مانوالي كان كونكت. I you can actually must be shorthand. بس المهم يعني do not use this syntax by yourself. هو انت محتاج على براوز تفتح لك المين ويندو دي او الويندو اللي بتفتحها طيب بناء على ايه بتحدد المكان اللي هو بيفتح عنه؟ هو قلت لك هو الديفولت هو current directory of the project. If you want to change the default it's the third parameter. يعني البارامتر ده لا مش ده بعد كده هنا كان select another class. يعني ممكن يفتح مثلا في السي. By the way, we have a class called QDire, which is for which is similar to Q file, but it deals with directory and it can extract the absolute path. It can create folders, delete folders. I don't think we need to get to it. Okay, كمل. طيب. Now we will try to. I think this is enough for the Q file and the Q file dialog. We'll move on to see different different widgets. So. سؤال، هو انا دلوقتي لو عملت ديليت بوتن من هنا هو اوتوماتيكلي بيديته من the slot مش هتمسك. You need to delete the slot. So we delete the slot in the CP and the header file. Okay. As you can see here, we have the same widget but with different categories. We have the list view, table view for model based and item based. We talk about model based later if we have time, but for now we'll talk about the item based widget. So let's expand this here, and we'll add list widget. As the name indicates, it's just a list of items. If you want to add items from the GUI, you can double click here and add items. We say item 1 and say item 2. Okay. Now we want to add items. Sorry, we can save it. Say item 1, item 2. Okay. جبت الحته دي هوريلك. دي ليست فيو. ماشي، وزودت عليها ازاي؟ دبل كليك هيطلع لك مالي. انت اخترت موديل بيز مش الايتم بيز. هي الموديل بيز بقى بتريتريف الداتا بقى. الموديل بيز دي بقى you need to have an actual model. كده مش داتا بيز، ممكن يبقى من في موديل مش داتا بيز. يعني في SQL موديل احنا هنتكلم عن الموديل دلوقتي. شغالين ايتم ولا موديل؟ ايه؟ شغالين عشان for now we're using item base. هو ده اللي ايه؟ ده عضلة ايه؟
list widget with 2 items, line edit, and add button, and show selected button. List name widget, item, edit. هو شو سلكت ده من ايه؟ And we need to show how to see or to check for what I can select. Okay, كده في الانترفيس تمام. طيب أول حاجة we need to use this button to add items to the list. So the list widget is very simple. We just use this widget to add item. Here we can just state the name of the item we want to add. هو ايه الفرق بين انت راح تفهم الناس Items takes a list of items. Of يعني انا لو عندي ليست course. On a string list, you can add all the items in string list. So we say add item. What do anyone can guess what we're gonna pass for this add item? سترينج In string. You want when you click the button to add the text in the list line edit. من اللاين ال يو اي ايوه لاين اديت ايوه Text. ما تنسوش ان دي التكست دي فانكشن مش فيد. You need to add the parentheses. هي لاين اديت 2 صح؟ انا سميتها I renamed it. Can you explain it to في الامثله اللي معاك؟ Right now, if I click name it, I say item green, and we add it. Here we have it. Let's add a remove button. طب ممكن اسال سؤال دلوقتي انا لو اوريدي الايتم ده موجود اقدر اشيك ان هو لو موجود ما يتحطش I loop and check the text. هدوب على كل الانجز وانا في الجزء الثاني اللي هو الاد بutton بيعمل يو اي ما بيظهرليش اد ايكون لاين اديت ايه؟ ما بيظهرليش اد ايكون لاين اديت يعني remove item widget. عشان غيرت اسمها اللي هي بتاعي فلسه ديفولت لاين اديت تو. اسمها هو الديفولت هيبقى كده. ما تعملش اسمها remove item widget. ما تعملش مع remove item widget.
هنا طبعا شوية. طيب if you want to check which item is selected I explain in a moment what it is. Right, sir. Right. And as you can see, whenever I click an item, I get here. If I click show select, it shows us which item is selected. Here's the line. So we say UI list dot select item. As you can see, you can select multiple items in the list. So this function or this method selected items return a list of widget items. So it returns all a list containing all the items that currently selected. So when I say add zero, so I want only the first item. Right. لحد هنا كده I have this line represents the first item as a widget item, not as a string. When I say dot text, then I want the text of this item. واضحة؟ طيب لو انا عايز اشيل كل الحاجات اللي انا سلكتها ايه؟ لو انا عايز اشيل كل الحاجات اللي انا عملتها دوب على دي ليست دوب على الليست دي يعني اعمل for each widget item. Let's do it. بس هشيل الزيرو دي صح؟ You can actually use for each هيبقى الموضوع أحسن. So we say for each Q list widget item and UI dot list widget dot selected item. Debug item dot list. لازم يكون لسه عايز اقول لازم تبقى عشان نجيب استنى بالراحه يعني حاضر. Here there's list of widgets. I need to have the object set type. return values. لا ما انت تقدر تغير فيها هنا. هتغير هنا. هي ايه اد زيرو دي تاني معلش؟ ما شفتها غلط. عشان دلوقتي دي ليست اوف سيلكت ايتم. انا عايز اول ايتم بس. فدي بيجيب اول ايتم فيهم. اول ايتم في الليست؟ اول ايتم سيلكتد ايتم. هو انا اقدر اسلكت ماتش مثلا؟ ما هي يعني that's why الايتم الميثود دي بتدينا كذا ايتم. استنى اسلكت ماتش. يعني حاول اسلكت ماتش كده. You need to enable it first. لا اسمه سelection behavior. ايه؟ اكتب فوق في اللي هو في ايوه selection selection ارجع بقى معلش لكل اللي احنا بنعمله. كده if you select item 1 و 3 مثلا say show selected هنا لسه في item 1 و item 3 نرجع للدور اهي
اشرحه. طيب دلوقتي انا في ميثود في الليست ويدجت اسمها select items. تمام. دي بترجع list pointers الويدجت items اللي currently selected. فانا list of pointers للايتمز. فلما iterate عليهم with for each وده الاتريشن بتاعي اللي هو في widget item item. identity item. بس الاسيتس دي عشان ده pointer. اوكي؟ وفور ايتش انت بتحط له البارامترز ايه؟ الليست اللي انا عندي او الكونتينر اللي فيه الايتم والiterator او value that is going to iterate over مش عارف ان في دلوقتي اوتبوت سترينج كيو سترينج ايه عشان ما تبقاش في دلوقتي عشان مش تستعملها انت مش هتعمل فور ايش ما تعملش لا دي ممكن اخليه ممكن انت عارف انت عارف الكلام اللي هو الميت اصلا انت الفانكشن دي سيف فانكشن عايزة أظبط المايكروسوفت زهقت حاجه اصلا بتموت من الناس
تعمل اد لايتم للليست وبعدين بتقفل المين بتاعتك مش بيبقى اد للليست اكتف هو بيبقى اد قدامك بس. قصدك انه يسيب permanently؟ اه لا ما عندكش permanent storage يعني. في لا انا قصدي مش بيقادوا الايتم بتاع الليست اللي هم بيبقوا موجودين على طول بيقدم for alternative application. بس اه لما اقفل الابلكيشن and عايز store store permanently you need to use حاجة اسمها queue settings that can store files with the register بتاع الويندوز. يعني there's another thing related to permanent storage. او عندك مثلا او تستعمل مثلا database تستعمل QSQL مثلا. وانت في عندك QSQL model. If you want to store the data inside the list permanently, you can either use the queue settings that stores the data in the registry file of the window, أو تستعمل database مثلا في عندك SQL database execute، أو تستور text file أو configuration file كده يعني. لو تكست فايل عادي. I want to do a few small things. First thing is Qt has something called resource files. Like I can say add new and I choose resource file. Resource file is actually very handy. It allows you to have external files with your application like image, text files, and they will be compiled inside your application, and you can access them very easily. Let's see. So we'll name it resource file. I will say let's name it resources. Say next. Finish. This is our resource file. ده بيبقى فيه ايه؟ We can you can store any external file you want. فايلز. First we need to add a prefix for like folder. Say next file. Then we can add file. اد فايل لما بتقلب فايل بتحطه فين بقى؟ بيتحط في ريسورس؟ لا انا قصدي هنا زي ما انت عملت فوق. انا حاطط في اي حته بس كان ممكن من اي حته يعني لا طيب بس لازم يكون في الفولدر بتاع. لا it's better ان هو يبقى في الفولدر بتاعه بس يدون دلوقتي this text file will be compiled with my application عادي. ايه؟ طلع لي ايرور مسج تكست فايل كده ولا مفيش فايل انت اد فايل هنا بقى اد فايل اهو بتاع تكست فايل بقول لك احسن لك انك تكوبي في الفولدر بتاعك. طب مش عايز خط في الهات بتاعك وافتحه وايه اللي هنا؟ بس مش البوينت في كده، البوينت انت you can use it inside your project عادي. يعني بصوا انا if I write this file and choose copy resource file احنا مثلا بعد ما بفتح الفايل اللي هو ده ممكن ابقى جاي فاتح يعني ممكن instead of this one I have access to my file كده. بصوا ده كده that's how you access from your resource file. You start with a column, then the prefix, then your file. يعني كده I can use the file inside my project.
استخدم الريسورس. كان الريسورس add new queue resource file. resource file. Right click, add new. With this file will be compiled inside your application. يعني هو ممكن يكون صورة وممكن يكون text whatever يعني. It's very powerful thing يعني I tried it, I used it for the الريسورس اللي بس فينش على طول. فكانت add prefix and final flag. هو الريسورس بي ار سي دوت اللي هو ده الريسورس فايل ده جواه بقى البريفكس والفايل. بنحط فيها فايل كلها. ده كده البريفكس وده الفايل نفسه. بتقلل add file بقى. هو انت ليه بتحتاج تقدم؟ ايه؟ ليه بتحتاج تقدم؟ ماكر اورجانيزيشن بس عشان ممكن احط مثلا تكست فايلز لا بريفكس بس عشان لازم هو بيبقى اوريدي كابل ليه يعني انت بتعمل بيست على فولدر كله. بيبقى اوريدي كابل يعني انت تيجي تعمل بيست على طول الليست بتاعه. رايت كليك مش رايت كليك على الفايل وكوبي ريسورس باث كليك. احط اللي عايزه بس احطه بس في الفولدر بتاع بتكريت بقى فايل بس مع الفايل هنا بيعمل ايوه ده تحط فايل موجود اصلا. بتكريت لا ده تحط دوت فايل في البروجكت بتاعك. ما هو بيحط لازم يبقى سين في البروجكت ده. المفروض يكون بروجكت دايركتور. في طريقه ثانيه بس يعني هو البروجكت ده اللي بيحط اي حته هيبقى شايفه اصلا ولا يعني في باكجز معينه طبعا الفولدر بتاع البروجكت خلاص. اي حته بنستخدم زي الريسورس. اولا هو انت لو انت عملت رايت كليك كوبي ريسورس باث كليبر ده هيكمل الباث بتاعك. بس لو انت عايز تكتبها مانوال يعني بس يو ستارت وذ كولم ويبقى كده بريفكس بعد كده اسم الفايل. الجزء انا ممكن ارموف سيلكتد ايتم بس خلي الموضوع ده مش راضي يشتغل عنه. ما انا عارف خليها بس وبعدين بقى انا دلوقتي خلاص حطيت الفايل دوت الريسورسز عندي. you can just use يعني تopen الفايل وتريد منه مثلا لو هي صوره تريد الداتا بتاعتها او whatever بقى. بس يعني ريسورسز تبدا بكولم كده. هو البروجكت بتاعنا بيبقى محطوط في البيز صح؟ في المنيو. كيو فايل. لا دلوقتي انت كنت عامل كيو فايل ده تكست فايل. انا بوريك بس how انت بتحط ايه بدل ما تفتح الفايل ده تفتح الفايل بتاع الفايل يعني هتعمل كيو فايل 2 وتحط مثلا. والفايل بقى الحسن. ايه رايك؟ يا حبيبي محتاج تقعد معايا بعد خلاص المايكرو وسيبنا. هي هتلاقيها موجوده بس انا مش عارف كويس فور اصلا. لا ايش تعمل انا عملت طيب طب ركزوا عشان مش حاجه جديده شويه. الايفنت والايفنت فلترز. الايفنتس هي حاجه kind of شبه شويه السيجنال سلوت. بص اي ويدجت او اي حاجه جوه كيو بيحصل فيها كذا ايفنت. انا لما بدوس البوتن ده كده دي ايفنت. لما انا اتحرك فيه اتس ان ايفنت. لما ادوس بالكيبورد مثلا اتس ان ايفنت. حاجه زي شبه الانتربتس كده. فانا I can make use of this events ان انا implement حاجه. مثلا انا عايز ايفنت مثلا في المين ويندو مثلا لما ادوس بوتن معين مثلا يقوم جاي بوب اب ماسك بوكس مثلا. ايه الفرق بين الايفنتس والسيجنال؟ اقول لك زي ايه؟ هو مبدئيا الايفنتس فيها حاجات مور جينيريك عن السلوتس. في فرق في الامبلمنتيشن طبعا. في ايه تاني؟ يعني هو
في واحد فيهم بينهالك من التاني يعني ولا؟ لا سيجنال سلوت دي ميكانيزم ثانيه خالص. أصلا. يعني كل ويدج دي اوريدي جواها الايفنتس بتاعتها. طب ما احنا بنقول في السلوت في السيجنال سلوت ان هو يقول اور كليك مثلا مش كليك دي فاهم؟ الكليك ايفنت you can use الايفنت بتاع. يعني هما two different mechanisms. يعني كان في حاجات كان reach the same result فيها بس وفي حاجات كان يعني مثلا ما عندكش حاجه، ما عندكش مثلا سيجنال للبوتن كليك مثلا. بس in general the events are more generic, the signal flows are more flexible اكتر. فهنشوف مثلا الكليك ايفنت. بص في حاجات ايفنتس سبيسيفايد على طول. يعني في حاجه اسمها ماوس كليك ايفنت، مش عارف كي بريس ايفنت. وفي حاجه بقى جينيريك اسمها ايفنت فلتر. ايفنت فلتر ده بيكابتشر اي ايفنت بيحصل. فانا ممكن الايفنت فلتر ده اشيك على التايب الايفنت ده، اشوف هو كليك ايفنت ولا بوتن ايفنت ولا ايفنت بعيد عن السيجنال بالظبط. او انا ممكن استعمل الايفنت لوحده. حاليا نشوف اكزامبل. ايه استخدام الريسورسز مع الايفنتس؟ لا مالوش دعوه ببعض، عشان كده دول تو ديفرنت. يعني مش هنستخدم الريسورسز بس؟ لا انا بوريك بس هاو تو معلش يا عزيزة، هو كنت شرحت الموضوع ده بس ايه الفرق تاني بين الايفنت والسيجنال؟ في يعني التارجت في الاخر مش هيفرق كتير، بس في فرق في الميكانيزم في الامبلمنتيشن. بس يعني تو سمت كده بسرعه you can say the events are more generic او ممكن فيها more حاجات اكتر. signal slot are easier to use وفيهم flexibility شويه. اوكي طيب اول حاجه I explained that. First I need هو you can check documentation عشان تعرفوا اسم كل event. هتلاقوا يعني ايه press event وماوس click event مش عارف ايه. بس يعني I just use it by find the header file. Just make it under protected. الحته دي مهمه اللي هو بيتكلم عنها او بي عشان تشوفوا حاجات من الفاتت. قول بقى. اوكي هو احنا هنزود السطر ده في البروتكتد فايل. انت ممكن تحطه في اي حاجه. دي مثلا معلومه في او بي. انت مش شرط ان انت الحاجه عشان حضرتك في البروتكتد انت تعملها في البروتكتد. ممكن تبقى البروتكتد انت انك تحطها في البابليك او برايفت. يعني حاجه فيها بابليك تو بالظبط. بابليك. ازاي؟ لا inheritance تاخد البروتكتد تحطه بابليك. يعني انت ممكن تحط يعني دي اصلا في الاوريجينال انت حاططها في البروتكتد. انا حاططها في البابليك دلوقتي. as I remember it should work. في الانهيرتنس ولا في ايه؟ بعدين بتنهرت من كيو من ويندو. حلو. الويندو بتنهرت من كيو ويدج. طيب. كيو ويدج دي فيها كي بريس ايفنت فيرتشوال فانكشن. فانت حاطه هنا في البروتكتد. اللي انا فاكره ان في بوت ان بابليك شور. بعدين انا مش فاكر مش 100% شور بس انا فاكر انها كانت كده. هنا هو ايه بروتكتد؟ ايه الفرق بين بروتكتد وبرايفت؟ Protected if you inherit from this widget, you still have access to the protected function. You still don't. You still have access to it. And if it's private, if you inherit, you can't access this block or this event. شوف اللي هو فيه. يعني ايه Inherit زي ما انت شايف كده احنا inheriting في human window. يعني we're saying it's an يعني ده هناخد مثلا create a class مثلا class اسمها shape مثلا وينهرت منها مثلا create class called square مثلا. ماشي. فيبقى ده زي الاب وابنه كده. حاجه جينيريك وانت بتاخد منها وتعمل عليها بروسيس. قصدك انت ممكن تاخد مثلا الفانكشن سترينج يعني مثلا عندك مثلا فيكل فانكشنز ده فيكل ده كلاس ممكن تنهرت منه وتعمل منه كار. inheritance في سترينج ممكن تنهرت منه وتعمل منه كار. ده ككونسبت. دول زي ما انتم شايفين كده كل مثلا الويدجت بتاعتنا كيو بوش بوتن كيو ليبل بتاع ايه دول كلهم بينهرت من كيو ويدجت. كيو ويدجت كل كيو ويدجت بتنهرت من كيو اوبجكت كده يعني.
احنا ممكن نيجي مثلا على الكي بريس ايفنت ده مثلا، وعايزين ممكن نقول مثلا كيو ديباج الايفنت بتاعنا ده ما بيوريكيش انت عملت انشور ليه؟ مش بس كيو كي ايفنت بصوا انا عايز بس ان هو في الكي بريس ايفنت يبرنت التكست على البوتن اللي قدام. يعني انت لو عملت ريموف زودت دلوقتي مثلا بصوا انا بدوس تحت البوتن اللي بدوس عليه بيطلع تحت. يعني ايه؟ ايوه انا كتبت بالراحه. حاضر. دلوقتي احنا عملنا انكلود ايه؟ لا مش فاهم. ايه؟ هناك في كيو كي ايفنت. عارف والله هطلع ماشي. دلوقتي احنا في غلطه عملناها دي يعني انا عملتها واحنا قلبناه ماشي. دلوقتي يعني هي هنا صدفت في المين ويندو اللي احنا ما فرقش معانا في الكيب بريس ايفنت. يعني ليتس سي ان احنا كنا بدل كنا عاملينها في المين ويندو كنا عاملينها مثلا في التكست اديت. لا انت مش احنا بدل دلوقتي احنا جوه المين ويندو في الكلاس مين ويندو اللي هي المين ويندو الكبيره، وعملنا ايفنت عملنا اوفر رايد للكي بريس ايفنت وعملنا البرنت وات ايفر وي كليك. دلوقتي هي في المين ويندو مش هتفرق معانا كتير، بس لسه ان احنا بدل ما احنا كنا بنعملها في المين ويندو عملناها في الويدجت بتاع الكيو تكست اد مثلا، عملنا اوفر رايد للتكست الكي بريس ايفنت في التكست ويد التكست ويد. لما انا اعمل كده هلاقي التكست ويد بتاعتي بايظه، لان انا دلوقتي بقى اي حاجه بدوس عليها بتعمل كده خلاص. هي اوريجينالي كانت البريس ايفنت بتاعها بيقول ان هو يبرنت التكست دي ويعمل وات ايفر الفانكشن بتاع التكست اسمه. فانا المفروض في اي ايفنت من دول في اخر الايفنت بتاعه المفروض اقول له كده. مش عارف بقى الكول سوبر ازاي انت عارف؟ بتشتغل يعني انت بتتكلم السكوبنج يعني؟ ده سوبر. طب ماشي انت كده بتسكوب على اللي قبليك وخلاص. ايوه ده اللي انا عايزه. لا انا افتكرت ان انت بتقول مفيش كلمه ايوه بس هي ده افتكرت فيعني when you override اي ايفنت بتاع you need to call الميثود بتاع الكيرنت بتاعك. ليه بقى؟ عشان هي دي غالبا بقى فيها فانكشناليتي ثانيه، مثلا في التكست اديت دي جواها بقى ان هو لما يدوس يطلع التكست ويشتغل وكده. فانا عملت اوفر رايد يعني دوست حاجه وعملت كود السوبر. ابينها لك يعني مثلا حاجه ثانيه. احنا دلوقتي ممكن نعمل حاجه اسمها ايفنت فلتر. ايفنت فلتر ده بيكابتشر اي ايفنت كليك كلوز شو اي ايفنت. يعني مثلا لو انا عايز مثلا لما ادوس اكس يطلع مثلا البوكس مثلا الاول يقول له ار يو وانت تو كلوز بروجرام والحاجات دي. انا بقى لو انا ما عملتش بقى في الاخر الكود الايفنت فلتر البيرنت ايفنت فلتر الويدج بتاعته كلها هتبوظ ما فيهاش اي ايفنت شبهه في الميكانيزم بس اتس ديفرنت ثينج. يعني انا لو دوست اكس ممكن برضه اطلع الفانكشناليتي ان انا اطلع بوكس بالسيجنال ان هو لما دي مثلا ممكن تبين لك مثلا الفرق مثلا في الكلي. دلوقتي انا بعت سيجنال مش هيبقى ليا كنترول على اللي هيحصل بعد كده. يعني ممكن لو هو when it gets destroyed طلع مثلا بوكس مش هقدر اوقف الايفنت مثلا، مش هقدر اوقف السيجنال. انما هنا مثلا I can block الايفنت ممكن اقول له ايه دوت اجنور. يعني فعشان كده بقول لك دي you have more functionality. نبص على الايفنت فلتر. هو انت مش كده اوريدي انت عامل ايفنت فلتر؟ لا ده دي يعني كده دول دي سبيشاليزيشن للايفنت. ايفنت فلتر دي حاجه يعني هي اتاكد كود ايفنت فلتر. طيب اول حاجه الايفنت فلتر بيكسب كود يعني اوكي لو سي كود انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ايفنت فلتر بتعمل ايه؟ ده اتس جينيريك يعني حاجه بتكابتشر اول ايفنت او بدات فين ولا عملت ايه؟ ايه؟ انت ماشي سريع. لا هرجع لها تاني بس عشان كده هنا انت مش بتمشي ما تسميش اقول له event filter takes view object and event
هنسميها بواحد. حاجه صغيره بس قبل ما نخش على الايفنت فلتر في الكي بريس. I can check if I want to check على الكي equal q مثلا key 0 مثلا. هو اي كيو تي هقول لكم انا عشان كده بقول لكم. اي كيو تي بص كيو تي دي ده نيم سبيس جواه معظم الانيميشنز اللي موجوده في كيو. يعني كيو يعني ده جواه مثلا all كي في كي كل كي 0 كي سبيس مش عارف ايه جواه موجود جواه. لو الاثنين ده ولا لا ايه انا عايز تشيك لو الكي ده هو كي 0. اه فممكن ده مثلا الكي ما جواه مثلا الفلاج يعني عباره عن حاجه هوريزونتال ولا حاجه كده فلاج هوريزونتال ولا كل الانيميشنز اللي موجوده في كيوت الجينيريك موجوده جوه الكيوت ده. It's a very large space. المفروض اي حاجه انيميشن مش فانكشن. وانت في الهدف لا مثلا انا بس كيو كي ايفنت بس. You don't need to في الانكلود. الهدف فايل بتاع حطيت كي بريس نفس ده؟ اه لسه ايفنت بس لسه حاطه. فبس ده لو ممكن تشيك على كي الداس وكده. دلوقتي هنحط الايفنت فلتر في الهيدر فايل. موجودين؟ عشان كانوا كده فولس وبيجنور الايفنت. حاجه مختلفه في الايفنت فلتر ان انا لازم في اول الكلاس بتاعتي اقول له انستول الايفنت فلتر ده. هو انت اللي تحت دوت اسم انت هو الاسم بتاعه اليوزر ديفاين ولا هو موجود؟ الايفنت فلتر لا هو دي يعني جاهزه. اللي هو الايفنت فلتر ده مش يوزر ديفاين خالص. لا هنا بقى هنعمل كنترول. فيجي to re-implement the event filter وهنا تقول له install event filter of this. عارف موضوع غريب وليه انا بضغط this ليه وليه هنا في كيو اوبجكت. هو بياخد كيو ايفنت دي مقبوله بس بياخد كيو اوبجكت. لان الايفنت فلتر مش حاجه كلاسيفاي يعني ممكن انستول الايفنت فلتر بتاع الويندو ده على البوتن. على البوتن؟ على اي حاجه. يعني it's just a filter للايفنتس بتاعته. فمثلا لما البوتن ده مثلا تلاقي مثلا وانا بتشيك على ممكن تشيك الاوبجكت دي هي البوتن ولا لا. يعني ايه الاوبجكت that's going to have the filter. وده الايفنت نفسه. يعني ده تريجر وده الوات تمام. فانا هنا مثلا انا عايز اوبشن مثلا هي اللي تريجر الفلتر ده. فعشان كده انا بوتن بس. انت لازم تستخدم ايفنت في الكونستراكتور صح؟ في الكونستراكتور او whenever you want to use the event. دي بقى يعني مثلا في الكليك كي بريس مثلا ما فرقتش عنها كتير. هنا بقى تفرق كتير جدا لو ما عملتش كل السوبر كلاس يعني دي كل الايفنتس. ده كده الايفنتس كلها. كده بوظ كل الايفنتس بتاعت الكلاس بتاعتي. الابلكيشن برضه. فانت في الاخر بتاعك كده تقول له return event filter of all and خلينا بقى نستعمل نشوف برضه نفس الحاجه بتاعت اللي هي كي بريس ايفنت مثلا. فانا اقول له هنا if e dot type equals q event. بصوا كده هنا انا بتشيك على التايب بتاع الايفنت. لو مثلا لو التايب ده كي بريس ممكن اتشيك لو التايب ده مثلا ماوس اوفر. لو هي كي بريس هنا مش تعملها سوق. يعني انت دلوقتي بتتاكد اي ايفنت بيحصل من اي اوبجكت. الاوبجكت على الايفنت فلتر ده محطوط عليه. انا هنا عاملها لاي اوبجكت ممكن اسبيسيفاي مور وسيت الاوبجكت. هنا اصلا الفانكشن دي ممكن تبقى كولد يعني اولموست كل نانو سكند اصلا.
عادي هي اكشلي بتحصل كده. لايف كول وممكن تبقى عامل فيها مثلا سويتش كيس كبير مثلا او حاجه او كويس فانكشن اللي انت عايزها. اوكي ده هو في دايناميك كاست اهو. اوكي فانا ليه؟ لا لا انا زي على الحته دي لا 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 في ناس هنا مشهور ما عندهاش فكره. كاست وكان بيقول عليا انا بص دلوقتي انا بتشيك على الايفنت ده، لو الايفنت ده التايب بتاعه كي بريس ايفنت هحوله لكي ايفنت زي ده كده. يعني على فكره هي دي سيف ده اصلا. انت مش لازم تبقى دايناميك. بس يعني ايوه فيعني الاوبجكت ده انهيرتنج ده ايوه كي ايفنت صح كي ايفنت بينهرت كي ايفنت. فانا بتشيك لو التايب لو ده التايب بتاعه كي بريس فكاست ده لكي ايفنت عشان اعرف استعمل البروبرتيز بتاعته. بالظبط. معايا؟ كده هو الانهيرت الثاني هو ايفنت كي ايفنت بينهرت ايفنت. هتعملها دايناميك عشان تصمم الرول بتاعه. عشان تصمم برضه ان هو الرول بتاعه. سونيا بدري لقط هنا كلمتين يا سونيا لا هو مش ماشي. اتكلم براحتك. عليك يوتيوب ولا خليك بتعمل ايه يا عمي؟ انا طالب منك لا لا على قصتي على قصتي على قصتي يا ابني لا هتلاقي نفسك كده هتلاقي معمول لك روبي هناك سويت عدوية بيقولوا عليها في المجلس طب الايجنتس ده بيعمل دايناميك كاست طب هنا. اساليه كنت متألقة ايوه كريتي بيعمل لنا دايناميك كاست هو اللي بيعمل لكم ولا هو ولا عجيزه اللي بيعمل لكم؟ جايزة عجيزه تعمل لهم ايه دايناميك كاست؟ اعمل لهم ايه انتربريت يا عم؟ في وشي عشان نلاقي الفيديو عبد المنعم ايه رايك؟ عبد المنعم يا نهار اسود بس انت ما كنتش الاشياء بلاش بس لو عرفت مش دعوه لا اصلا لا هو لازم بس انا همشي
ما خلاص بقى يعني هو انا ممكن اسال سؤال هو السيشنز ساعتين كتير الصراحه هو ساعه ونص يبقى كويس لا انا باجي على نص ساعه بتلعب بخاطر بتعب ما انا جيت على اخر نص ساعه بالظبط اول ساعه ونص مش فاضي دي حاطط بص يا عبد المعط انت الرايت اهو عبد المعط عبد الناقص عندك مش انا الناقص مش مشكله انت عبد المعط انت عبد وادي عبد لا لا عبد بس على كل ده ترجع تلاقي سوسو ايه يا عم بس زينا لا مش هو حلو بس لا استفيد نفيسة انا صدق الايرور بس مثلا لو انا عايز اطلع مثلا بوك البرومبت يوزر فور كلوزنج نوتيفيكيشن مثلا فانا بقول له لو هي ارشيفود كلوز بقول له لو دي نوت ايكوال يس بقول له اجنور الايفنت ده بس بتاكد كلوز ايفنت يعني لو الكلوز ايفنت هو طلع مثلا بوك هو بيجنور الايفنت ده في الخميس مثلا بوكس وطبعا كذا كذا بس نور يعني او قفل بجد او قفلها اي حاجه تانية بس نور الايفنت على اساس كفايه كده النهارده كده